lakhs. Gross total income means aggregate income of 5 heads. That is income from salary, house property, business income, capital gains, and income from other sources. Totally 40 lakhs. During the year, he made the following donations. Donated to Prime Minister National Relief Fund rupees 1 lakh, National Defence Fund rupees 2 lakhs, repairs and renovation of a notified Gurudwara rupees 2 lakhs, rupees 10,000 given as an aid to poor student, and rupees 10,000 worth of books donated, and donated to charitable institution rupees 1 lakh, and donated to municipality for the promotion of family planning rupees 50,000. During the year, he deposited rupees 1 lakh in Post Office Savings Bank Senior Citizen Savings Scheme. Compute the taxable income. ಯಾವುದರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? Post Office Senior Citizens Savings Scheme comes under Section 80C. ಅಲ್ವಾ? Section 80C ನಲ್ಲಿ LIC, NSC, accrued interest, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಬಾರ್ಡ್, ಅನಂತರ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟು ಇನ್ POSP ಅಕೌಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years, and also the POSP account in the name of senior citizens. These are eligible for deduction under Section 80C. Hence, the assessee can claim the deduction in respect of this savings under Section 80C. Next, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತದೆ? 80G. Some are qualified, some are not qualified. Some donations are qualified. Prime Minister National Relief Fund qualified or not? Qualified. Defence Fund qualified. Repairs to notified Gurudwara, repairs and renovation of notified Gurudwara rupees 2 lakhs. Qualified? Eligible alwa? That is eligible donations. Next, given aid to poor student. 10,000 ರೂಪಾಯಿ poor student ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Help to poor student rupees 10,000. Not eligible. ನಾನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು 10-20 ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್, ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇದು ಒಂದು 6 ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು? ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಿನ ಯಾವುದೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪೂವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 10,000 is also donated, not eligible. And donated to charitable institution amount rupees 1 lakh eligible. And donated to family planning, municipality for the promotion of family planning, this is also eligible. Family planning. ಇಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು, ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್? ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್. Repairs and renovation of notified Gurudwara as accrued rupees 2 lakhs with the limit, and these are not eligible. Charitable institution with the limit, and family planning with the limit. Next, rate of deduction. ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 100%. NDF 100%. ಸರಿಯಾ? ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಇದೆಷ್ಟು? 50%. ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 50%. ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ 100%. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಂತರ ಇದು these 3 are 50% or 100% of qualified amount, not donated amount. ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವದು? ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾವಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 50% ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಾಗಬೇಕು? ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 50% ಅಥವಾ 100%. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 10% ಆಫ್ 80I. ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್
ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ 40 lakhs. Gross total income rupees 40 lakhs. Less general deductions under section 80. ಯಾವುದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ATC ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ 1 ATC ಯಾವುದಕ್ಕಿದು? ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸರಿಯಾ? ಎಷ್ಟು? 1 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿ 2 lakhs ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 lakhs ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಇದು 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು 1,50,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ನಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ rupees 1,50,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, 80G ಮಾತ್ರ. ನಂಬರ್ 2 80G ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ rupees 1 lakh. ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ rupees 2 lakhs. ಸರಿಯಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ rupees 1 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ rupees 2 lakhs. ಇದು ಎರಡೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 lakhs. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 3 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಗುರುದ್ವಾರ್ rupees 2 lakhs. ಸರಿಯಾ? rupees 2 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ rupees 1 lakh and family planning rupees 50,000. Total amount ಎಷ್ಟು? Totally donated amount rupees 3,50,000 which are comes under with limit category. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಈ ಕೆಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 3 ಡೊನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಇದು 2 ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80G ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 100%. ಸೊ 3 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? 10% ಆಫ್ ATI 3,50,000 or 10% ಆಫ್ ATI. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಮೌಂಟ್ 3,50,000 or 10% ಆಫ್ ATI. ನಾವು 10% ಆಫ್ ATI ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 40 lakhs ಲೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಉಂಟಾ? ನೋ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಉಂಟಾ? ನೋ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 80G ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. 80C ಉಂಟಲ್ವಾ? 80C ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್? 1 lakh. ಸರಿಯಾ? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 1 lakh. ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 80G. ಸೊ 39 lakhs. 39 lakhs. 10% of ATI that means 3,90,000. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? 3,90,000. So 3,50,000 or 3,90,000 whichever is least. ಯಾವುದು? 3,50,000. And the qualified amount of deductions, donations under with limit category is rupees 3,50,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 lakhs qualified amount,
ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3,50,000 ಕಡಿಮೆ ಬಂತು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 3 lakhs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸಾರಿ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ 10% ಆಫ್ ATI ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 3.5 ಲಕ್ಷ ಅಂದ ಒಟ್ಟು 6.5 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 100% ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ 100% ಹೌದಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷನೇ ಇರೋದು, 100%. ಸರಿಯಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 1 3 ಅಲ್ವಾ? 3,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರೆದು 100% ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, NDF ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, NDF ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 3,50,000. ಸರಿಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, 3,50,000. ಆನಂತರ 50% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. 50% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಒಟ್ಟು 6.5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಹೋಯ್ತು, 2 1 3.5. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದೆ? 3 ಲಕ್ಷ. 50% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಲಕ್ಷದ 50%, 1.5 ಲಕ್ಷ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G ಈಸ್ rupees 5 lakhs. ಸರಿಯಾ? 5 lakhs. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 3.5 ಲಕ್ಷ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 3.5 ಲಕ್ಷನೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ವೇಳೆ 3 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 3 ಲಕ್ಷನೇ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಲಕ್ಷ ಸರಿ, ಇದು 50,000 ತಗೊಳ್ಳಿ, 3.5 ಲಕ್ಷ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? 3 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 2.5 ಉಳಿದದ್ದು. ಸರಿಲ್ವಾ? 50% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ 2.5 ಲಕ್ಷದ್ದು 50% 1,25,000. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್. 10% ಆಫ್ ದ EAT is more than the donated amount. ಅದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G rupees 5 lakhs. ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? rupees 6 lakhs. ಸರಿಯಾ? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G 5 lakhs and under section 80C 1 lakh. The total deductions rupees 6 lakhs. Hence the taxable income rupees 34 lakhs. Taxable income rupees 34 lakhs. ಒಂದು ನಾನು